Good morning, everyone. This is 7th class worksheet 3, Unit 1, the town mouse and the country mouse. Read the comprehension passage and answer the following questions. Now, first one, how was the ground where the town mouse slept? B is correct answer. The ground was hard and cold. Second one, the town mouse was surprised at night in the countryside because A is correct answer. It was so quiet and dark at night. Now third one, the villages are quieter than towns towns because motor vehicles do not run in the villages than the town. So C is correct answer. Fourth one, did the country mouse serve the breakfast to the town mouse next morning? No, the country mouse did not serve the breakfast. B is correct answer. Fifth one, where did the country mouse want to go in search of food? Fifth one, B is correct answer. Nearby farm. Sixth one, how can you say that the town mouse was not comfortable in the countryside? B is correct answer. He did not like countryside climate and food, so he wanted to go back to town immediately. Seventh one, what is the meaning of countryside? C is correct answer. Village. The house of the country mouse was. Eighth one, B is correct answer. A hole on the ground. Ninth one, why did the town mouse decide to go back to his town? A is correct answer. He was habituated to the town life. That's what he wanted to go back to his town. Tenth one, the characters of the town mouse and the country mouse reflects about. C is correct answer. The way of lifestyle of both village people and town people. Now section 2, grammar and vocabulary. Choose the suitable word to the underlined word. Could I have some water to drink? So I instead of has we have to use have. So A is correct answer. 12th one, choose the right word to the underlined word. Look at which dash there is for you. B is correct answer. What there is for you. Choose the opposite word to the underlined word. 13th one, C is correct answer. Little. ప్లెంటీకి బదులుగా లిటిల్ యూస్ చేయాలి ఇక్కడ. నా 14th one, choose the correct word to the underlined word. A is correct answer. ప్రౌడ్కు బదులుగా ప్రౌడ్లీ యూస్ చేయాలి. సో A is correct one. Choose the similar meaning word to the underlined word. 15th one, C is correct answer. So delicious ki similar meaning tasty. Now section 3, editing part. 16th one, the day was bright but sunny and soon the town mouse began to feel hot in the train. Now 16th one, A is correct answer. The day was bright and sunny, బట్కు బదులుగా అండ్ యూస్ చేయాలి, బ్రైట్ అండ్ సన్నీ రావాలి. సో రిమైనింగ్ ఈజ్ ద సేమ్. సో ఏ ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. నౌ 17th one, ఐ విష్ దేర్ వాజ్ ఎయిర్ కండిషన్డ్ కోచ్ హీ సెడ్ టు హిమ్సెల్ఫ్. 17th one, సి ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఎయిర్ కండిషన్డ్ ముందు యాన్ యూస్ చేయాలి. యాన్ ఎయిర్ కండిషన్డ్ కోచ్ హీ సెడ్ టు హిమ్సెల్ఫ్. సో సి ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. నౌ 18th one, however there was anything he could do about it. 18th one, A is correct answer. However there was something, anything బదులు సంథింగ్ యూజ్ చేయాలి ఇక్కడ. థింగ్ హీ కుడ్ డూ అబౌట్ ఇట్. 19th one, ద కంట్రీ మోస్ట్ వెయిటింగ్ వాజ్ ద స్టేషన్ ఎట్. 19th one, A is correct answer.
ఎట్ ద స్టేషన్ రావాలి. సో ఏ ఈజ్ కరెక్ట్ వన్. 20th ద ట్రైన్ వాజ్ డ్రెడ్ఫుల్. ఐ ఫీల్ టెర్బుల్ హాట్ అండ్ థర్స్టీ. Section 4 Creative Writing. Imagine that you are the town mouse and you stayed in the village at night. Just imagine yourself if you are the town mouse and you are staying at night in the village. So you did not sleep that night because of hard and cold ground. అంతా హార్డ్గా గ్రౌండ్ కూడా చాలా హార్డ్గా కోల్డ్గా ఉంది కాబట్టి నువ్వు ఆ నైట్ నిద్రపోలేకపోతావు. సో నెక్స్ట్ డే యూ వెంట్ బ్యాక్ టు ద యువర్ టౌన్. నెక్స్ట్ డే వెంటనే టౌన్కి వెళ్ళిపోతావు అనమాట. నవ్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఏ డైరీ ఎంట్రీ ఆఫ్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ విచ్ యూ ఫెల్ట్ వెరీ హార్బుల్లీ. యూజ్ ద ఫాలోయింగ్ హింట్స్. మీ డైరీ ఎంట్రీ రాసేటప్పుడు ఈ కింద ఉన్నటువంటి హింట్స్ యూజ్ చేస్తూ డిస్క్రైబ్ చేస్తూ రాయాలి. సో అన్కంఫర్టబుల్ ప్లేస్. హౌ యూ ఫెల్ట్ వెన్ యూ స్లెప్ట్ ఇన్ ద హార్డ్ కోల్డ్ గ్రౌండ్. యూ ఫెల్ట్ వెరీ అన్కంఫర్టబుల్. కోల్డ్ అండ్ హార్డ్ గ్రౌండ్, చాలా కోల్డ్గా హార్డ్గా ఉంటుంది. సో నో కూల్ డ్రింక్స్ టు డ్రింక్ ఎట్ నైట్. నీకు కూల్ డ్రింక్స్ కూడా తాగడానికి ఏమీ ఉండవు అనమాట. అండ్ సైలెంట్ అట్మాస్ఫియర్ ఆఫ్ ద విలేజ్లో అట్మాస్ఫియర్ కూడా చాలా సైలెంట్గా ఉంటుంది. సో అది ఏంటిది, దట్ మేక్స్ యూ అఫ్రేడ్, చాలా భయం వేస్తుంది అనమాట. సో డార్క్నెస్ అండ్ దట్ థ్రెటన్స్ యూ. మొత్తం కూడా ఎవ్రీథింగ్ కవర్డ్ విత్ డార్క్నెస్. ఆ మౌస్ హోల్లో మొత్తం కూడా డార్క్నెస్ ఉంటుంది కదా, చీకటి ఉన్నప్పుడు భయం వేస్తుంది అనమాట. ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ అంతా కూడా నువ్వు డైరీ రూపంలో షేర్ చేసుకోవాలి. సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు రైట్ ది డైరీ ఎంట్రీ you have to take a fresh page and then you draw the box. ఒక బాక్స్ డ్రా చేసి ఆ బాక్స్లో డైరీ ఎంట్రీ మెన్షన్ చేయాలి. ఎలా రాస్తారంటే, జస్ట్ ఐ విల్ గివ్ సమ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వెన్ యూఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ ఇట్. ఇట్ ఈజ్ అన్ ఇన్ఫార్మల్ పీస్ ఆఫ్ వర్క్. ఇదేంటి డైరీ ఎంట్రీ అనేది ఇన్ఫార్మల్ అంటే మన పర్సనల్ ఫీలింగ్స్ కానీ ఇంకేమైనా ఇంకా మెమొరబుల్ మూమెంట్స్ విచ్ ఈజ్ హ్యాపెన్ వీ విల్ రైట్ ఇట్. మన రియల్ లైఫ్లో జరిగినవి ఇంకా ఏమైనా కానీ చూసినవి కానీ మెమొరబుల్ థింగ్స్ కానీ స్పెషల్ యాక్టివిటీస్ కానీ మనం డైరీలో మెన్షన్ చేస్తాము. సో అవి రాసేటప్పుడు ముందుగా మీరు ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే, ఫస్ట్ ఇన్సైడ్ ద బాక్స్లో డైరీ ఎంట్రీ అని చెప్పి మనం టాప్ మిడిల్లో రాయాలి. ఆ తర్వాత 2 లైన్స్ స్పేస్ ఇచ్చి లెఫ్ట్ సైడ్లో డే, డేట్, టైము అండ్ ప్లేస్ రాయాలి. డే అంటే మీరు ఏ రోజైతే రాస్తున్నారో, అది సండే అయితే సండే, మండే అయితే మండే, ట్యూస్డే అయితే ట్యూస్డే, ఏ రోజైతే రాస్తున్నారో ఆ డే రాసి ఆ తర్వాత కింద డేట్, నెక్స్ట్ టైం అండ్ వాట్ టైమ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ ద డైరీ. ఆ డైరీ ఏ టైంలో నువ్వు రాస్తున్నావో ఆ టైం మెన్షన్ చేసి నెక్స్ట్ కింద ప్లేస్ రాయండి. ఆ తర్వాత 2 లైన్స్ స్పేస్ ఇచ్చి లెఫ్ట్ సైడ్లోనే డియర్ డైరీ అని మెన్షన్ చేసి దెన్ యూ స్టార్ట్ ది డైరీ. టుడే ఏం జరిగింది ఏంటి అనేది అప్పుడు ఇచ్చినటువంటి హింట్స్ని యూస్ చేస్తూ డిస్క్రిప్షన్ రాయండి. ఆ తర్వాత డైరీ డిస్క్రిప్షన్ పార్ట్ మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత 2 లైన్స్ స్పేస్ ఇచ్చి కింద మీ నేమ్ రాయాలి. సో దిస్ ఈజ్ ద రైటింగ్ ఆఫ్ డైరీ. కంప్లీట్ ఎవ్రీ వన్ అండ్ సెండ్ మీ లేటర్. థ్యాంక్ యూ.